reviewing history of salt. Okay, what does that mean? 소금의 역사. That's right. From Stone Age to modern times. Here we go. Nowadays, I mean, 요즘 we can find salt in most kitchen. 우리는 소금을 대부분의 부엌에서 발견할 수 있어요. But in the past, 하지만 과거에 salt was a rare and valuable mineral. 소금은 희귀하면서도 매우 가치가 많은 광물질이었죠. Back in 6th century, 6세기경에 salt was even worth as much as gold. 소금은 심지어 금만큼 가치가 있었어요. Worth means 가치 있는. Very important. All right. Okay. And during the Stone Age, as you can imagine, the Stone Age can be translated in Korean 석기시대. 석기시대, right? Stone Age. And people ate a lot of red meat, like 붉은 고기 많이 먹었어. Because red meat is naturally rich in salt. 천연적으로, 자연적으로 풍부해. 소금이 풍부한 상태지고. 빨간 고기는 붉은 고기요. People didn't need to find salt elsewhere. 그래서 사람들은 굳이 다른 곳에서 소금을 찾을 필요가 없었어. However, 그런데 as farming became popular, 농업이 점점 인기를 얻어가면서 말이야. People ate more wheat and rice. 사람들은 더 많은 밀과 쌀을 먹기 시작했어. 그러니 자연적으로 뭐가 부족한 거야? They lacked sodium. Say it, everybody. Sodium. Sodium means salt. Natrium. Okay? Natrium, like Na. Hey, if you have so much sodium in your blood, does that mean you're healthy or you're not? You're not healthy. Yes, you may have lots of bad diseases like high blood pressure and heart problems and swollen face and body. And like they had less salt, I mean 더 적은 소금 in their diet. 그들의 식사에. So 그래서 people had to search for. 사람들은 탐색해야만 했어. 찾아야만 했던 거지. Other ways to get salt. 소금을 찾을 다른 방법을 찾아야만 했어. Around 6000 BC, 이제 서기가 아니라 이제 기원전 6000년 전, 6000년 경에 the Chinese, 중국인들이 began collecting, 모으다. 뭐를 모으기 시작했어? 소금을 모으기 시작했던 거야. From lakes, 호수부터 그렇게 해서 호수에서 to flavor their food, 그들의 음식에 맛을 더하기 위해서. This is the oldest recorded history of salt production. 바로 중국이 호수에서 음식에 맛을 더할 소금을 모으기 시작했다라는 이것은 우리 인류 역사상 가장 오래된 기록이야. 역사적 소금 생산의 기록인 거지. But 하지만 there were other methods. 그것뿐만 아니라 다른 method, 다른 방법들도 있었어. Of collecting salt too. 소금을 모으는 방법 말이야. People in Central Asia, 중앙아시아에 살던 사람들은 mine, 채굴하다, 캐다. 채굴, 즉 우리가 금이나 쇠를 캐는 것처럼 캤어. Rock salt, 암염을 underground, 지하에서 around 4500 BC, 기원전 4500년경에 말이야. Around 3000 BC, 3000년경에 이르렀을 때 the Egyptian, 이집트인들은 began to collect, 모으기 시작했지 소금을 말이야. 어디로부터? Say everybody, evaporated. Evaporate. What does that mean? Evaporate. 증발하다. Hey, 다운. Why is really hard for us to find plant or fruit plants, even
not even puddle in the desert. Only sand and some cactus. And then we can see some lizards. Why is it so hard to see like a lifty plants? Like lifty plants means 막 그 색깔이 초록색 plants in the desert. Huh? Down. Why is it so hard? 왜 이렇게 어려울까? To see plant, 식물 보기가 in the desert, 사막에서. Down. Before you answer anything, you try to say everything in English, okay? In the blank so easily and okay, now 저 채우면 되는 거예요? down, please tell me. In the desert, why? Mm-hmm. 워터. 아니 앞에 게 워터인 것 같아. 워터 이베포레이션. Evaporate. In the desert, water evaporates Okay. so easily and quickly. Yes, good job. How about Vicky? Why don't you complete the black sentence? In the desert. In the desert, Uh-huh. water evaporate so easily Easily. and quickly. Good job. Ooh, I'll give you a big hand. Everybody say it together. 1, 2, hit me. In the desert, water evaporates so easily and quickly. That is why. That is why. It's so hard to see plants in the desert. That is why it's so hard to see plants in the desert. The desert. How about this? And look at Vicky. I am so sorry, Vicky. I am so happy to see you. That's why I'm a little excited. So we're desert. But this is very different in meaning. What is it? Desert. What? Desert. Dessert. Dessert? No, dessert. 디저스. Alright, what? 뒤졌어? No. 건전한 이. Desert, alright? Alright, let's go back to the reading passage. And yes, evaporated seawater. 그래서 이집트인들은 증발된 물로부터 소금을 모으기 시작한 거야. By 800 BC, 기원전 800년경에 the Chinese, 중국인들은 were producing, 생산하고 있었어. 생산하고 있는 중이야. 벌써. 생산할 때 produce, ever produce. It means 생산하다. Hey, which genders amongst human beings can produce babies? Women. Yes. 소금을 어디? By boiling seawater. 뭐 함으로써? 바닷물을 끓임으로써. 여러분 기억합니까? By ing. By ing는 뭐뭐 함으로써. 이거 중학교 시험 문제 너무 많이 나오죠. By boil. 그럼 뭐 함으로써? 소금물을 끓임으로써. 즉 바닷물을 끓임으로써 소금을 생산하는 중이었어. 이거 간단하잖아. 근데 지금 시간 보세요, 여러분. 몇 년이 흘러야 겨우 그렇게 됐어요. 심지어 2800년이 지나 2200년이 지나야 이래 된 거야. 여러분, 지금부터 2200년 하면 어떻게 될까? 우리 기술들은. 이제 돌 들고 다니는. 아니, 지금부터 2200년이 지나면. 이제 막 이제
무슨 막뭐 뭐 지구에 살고 있지 않겠죠? 네. 뭐 아예 멸망했을 것 같습니다. 멸망했을 것 그냥 같고 아니면 그러니까. 그 뭐 이렇게 뭐랄까 그 약간 하늘에 떠 있는 그 하늘에 떠 있는 도시. 그런데. 그런 건 없을 거예요. 근데 그 전에 Alright, it took less time. 이 take는 무슨 말이라 해서 시간이 걸리다는 말이에요. 그런데 less time이 어때요? 시간이 덜 걸렸죠. 뭐보다 그저 바닷물이 뭐 할 때까지 기다리는 것보다 증발할 때까지 계속 기다리는 것보다 적극적으로 끓여버렸기 때문에 시간이 훨씬 덜 걸린 정도가 아니겠죠? Because these methods took a long time. 하지만 여전히 이러한 방법들도 긴 시간이 걸렸기 때문에 salt was very valuable. 소금은 여전히 매우 가치가 있었죠. In fact, 사실 it was even used as money. be used가 뭐라고 그랬어요? 뭐뭐로 사용되다. 심지어 소금은 그 돈으로도 사용이 되었죠. In China, 중국에서 people paid taxes with salt. 사람들은 소금을 가지고 tax가 뭐랬어요, 여러분? 세금을 소금으로 낸 거예요. 소금. 와 세금. 그래가지고 여러분 국세청 가가지고 어떻게? 세금 내서 하면 소금 한 바가지 지금. 그러면서 세금 낼 때 그 직원이 뭐라 그래? 한 움큼만 더 쓰세요. 이러면서 정말 이렇게 하는 거죠. 근데 저게 지금 그게 그 시대. In Rome, 로마에서 soldiers, 군인들은 were paid. 여러분, were paid는 돈을 받다, 집을 받다. 집을 갔다. 맞아요. 돈을, 즉 급여를 집을 받았습니다. 그들의 급여를 소금으로 집을 받는데 전부 다가 아니라 part of이기 때문에 일부 소금으로 그 임금 급여를 지급받았죠. 자, 여러분 세뱃돈으로 할아버지가 할머니가 엄마 아빠가 소금 주면 어때요? 그냥 삶은 게. 그거 삶은 계란이랑 삶은 게 그래요. 마약이라 Salt. 바다에 뿌릴 거예요. Very good. Salt is now very cheap to buy. 소금은 지금 구매하기 매우 값이 쌉니다. But 하지만 it remains 남다라고 했죠. 중요한 표현이에요. 읽어봅시다. remains. 하지만 소금은 남아 있어요. An important part. 중요한 부분으로 of the human diet. 인간의 식사, 인간이 먹는 식단의 아주 중요한 부분으로 여전히 남아 있죠. It is something. 이것은 무언가 we can't live without. without은 여러분 지난 시간에 했죠. 없이 우리가 살 수 없어요. 우리가 살 수 없는 무언가가 바로 소금이 되었던 거죠. Okay, now number one. What is the main idea of this passage? 소금의 역사에 대해서 지금 얘기하고 있잖아. 네. 그러면 여러분 정답은 무엇일까요? 자, 1번 볼까요? 자, 이 글의 요지, 가장 중요한 요지는 무엇일까요? D죠. 뜻은 뭘까요? 소금은 has been, 이거 현재 완료라고 했죠. 그러니까 무엇이 되어왔다. 무엇이 되어왔다. 뭐가 되어왔다고요? 중요하고 가치 있는 광물질, 미네랄이다. 역사를 throughout. 읽어볼까요? throughout은 통하여란 말이에요. 역사를 통하여 우리 인간에게 매우 중요하면서도 소중한 미네랄이 되어 왔어요. 답은 D가 정답이죠. 자, mentioned가 뭐야? 언급된이에요. 그러니까 not이 왔기 때문에 어떤 뜻이 될까요? 언급되지 않는 것. way가 아까 책에는 method로도 많이 넣었죠? 그쵸? 소금을 getting, 얻는 방법으로 언급되지 않은 건 몇 번일까요? A죠, 그쵸? farming을 통해서 어떻게 합니까? 아니 농사를 어떻게? 농사나 농업을 지어서 소금을 얻을 수가 없는데. 자, which is not true about salt. 소금에 관한 것 중 사실이 아닌 것은? 연재가 말해쳐 볼까? 감이 더. 다른 사람. C. A 고무신데. C. 진정. 안 가요. A. 정답은 A입니다. 소금은 매우 값이 싸요. 왜냐하면 이것은 하나도 우리에게 중요하지 않기 때문에. 그건 아니죠.
소금이 값이 싼 이유는 중요하지 않아서가 아니라 it is now 음식에 쓰기 위해서. easy. 만들어. 그렇죠. easy to 쉬워져. get. 맞죠. 우리가 구하기가 매우 쉬워졌기 때문에 그렇지 이것이 not important. 중요하지 않아서 그건 아닙니다. 여러분 여기 보면 not anymore 있죠. 소리 내어 읽어볼게요. not anymore. Not anymore. not anymore. Not anymore. 이거는 더 이상 뭐뭇 않다라는 표현이고요. 중학교 시험 문제 이번에 출제될 겁니다. 더 이상 뭐뭇 않다. 2학년 정도는 나와요. 1학년에. 자 이렇게 할 수 있어요. 이렇게 하면 여러분 맴짓일 거예요. 친구 와가지고 제이든한테 Hey Jaden, you are not my friend anymore. 넌 더 이상 내 친구가 아니야. What the? 이렇게 할 수 있죠. 더 이상 뭐뭇 않다. 그냥 손잡이. 왔다. 자, 그래서 예, 맞아요. 중요하지 않은 거 그게 값싸진 이유가 아닙니다. 구하기 쉬워졌기 때문에 값이 싼 거죠. 자, 이거 infer가 그때 말해준 무슨 뜻? 추론하다, 추리하다 이런 말이에요. 자, 우리가 네 번째 단락을 보고서 우리가 추리해 볼 수 있는 건 무엇일까요? C. 딩동댕. 와우. People in Rome을 어떻게 해석해 볼까요? 로마의 사람들은 could buy 살 수 있었다. 뭐로? 소금으로 물건들을. 왜요? 왜 소금이 귀했기 때문에. 아, 아니에요. 소금을 그 돈으로 줘서. 맞아요. 그 맞아요. 인품으로. 맞아요. 소금은 돈으로 사용됐기 때문에. 자, 이게 이렇게 잘했어요. 적어 볼까요? Salt was used as money. as가 무슨 뜻일까요? 뭐뭐로 써. 그리고 was used가 무슨 뜻이었죠? 사용되었다. 그러니까 뭐로 사용되었다? 돈으로서 사용되었다. 여러분 돈으로 사용됐다는 것은 뭐 할 수 있다는 거야? You can buy things. 물건을 with salt. 소금으로 살 수 있다는 뜻이죠. 근데 소금을 주려고 했는데 흘린. 자, which can replace. 이게 대체하다라고 그랬어요. 바꿔 쓸 수 있다는 겁니다. 자, 여기 rich in. 뭐뭇이 풍부하다라는 이 표현과 바꿔 쓸 수 있는 맞아요. full of예요. 와우. 뜻은 뭐야? full of은 뭐뭐로? 돈으로 가득 차. 그렇죠. 가득 차다. Like Kevin's brain is full of bicycles. 이제 아니야? Okay, what made people of Stone Age? Stone Age가 뭐라고 그랬어요? 석기 시대. 예, 석기 시대의 사람들을 만든 게 무엇일까요? 뭐 하도록 만들었다? Search for 하도록 만들다. 만들었다. 뭘? 사람들을 만드는 건 사람들이 어떤 행동을 하게 만들었단 말이에요. 행동을 하게. 그렇죠. 행동을 하게 만들었다. 우리 여러분 이걸 뭐라 하다? 시읒 이형 동사. 이유? 사용동사. 사역 동사라고 그랬죠. 사람들이 뭐 하게 만들었냐면 바로 search for 탐색하다, 찾게 하다. 왜 사람들이 소금을 얻을 다른 방법을 찾게 만들었을까요? 농사. 그렇죠. 그 약간 도미로. 와우, 맞아요. 우리 연재가 잘 맞췄어. 농사가 갑자기 뭐가 된 거야? 인기가 많아진 거죠. 그 전에는 수렵 채집이라서 hunter gatherer 했어요. 바다에 Hunter. 떨어진 열매를 주고 다녀. 맞아요. 그리고 우리가 hunter gatherers라고 그랬어. 사냥을 하거나 채집에서 떨어져 있는 과일을 그냥 주워서 먹곤 했는데 지금은 시간이 들어서 석기 시대 때 농업을 하기 시작하니까 그들이 먹는 음식 속에 뭐가 부족한 거야? 소금이 미네랄 소금이 부족했던 거지. What is the first 최초의 태민아. 자, first recorded 말 record 기록된 소금을 얻는데 사용된 그 기록된 방법 중에 최초의 방법이 뭐죠? 바로 6,000년 경에 어느 나라 사람? The Chinese죠. 바로 중국인들을 표현하는 겁니다. The Chinese 중국인들이 began 시작했어요. 뭐를요? collecting salt from lakes. 호수에서 소금을 먹을 수가 있나? 맞아요. 아니, 강이야. 예.
아니 호수 거기 보면 호수도 옛날에 여러분 알아요? 그 융기등 알죠? 바다에 있던 데가 이게 그 땅이 융기하니까 그 바닷물을 그대로 담고 위로 간 거야. 그러면 그게 무슨 물이야? 짠물이야, 짠물이. 그래서 바위 틈이나 이런 데 좀 건조되면 어때? 소금이 막 묻어 있었어. 그거를 깨가지고 구했던 거죠. 근데 부족했겠죠, 그 정도로는. 불순물도 많았고요. Why was boiling sea water? 여러분, 왜 바닷물을 끓이는 게 better than 뭐뭐보다 더 낫다? 시간이 그렇죠. 배럴 대. 맞아요. It took 레스 타임. 딩동댕. 기다리는 시간. 자, 이제는 여기 Stone Age 지금 이거 연대표예요. 이거를 chronological graphs라 할 수 있겠네요. 연대기적 그래프인데요. 6000년경, 4500년경, 3000년 각각 역사적인 기록들이 가장 오래된 건 이거였죠. 중국인들이 레이크로부터 금이란다. 소금을 이름도 금이네요. 자, 첫 번째 어떤 사건이에요? 맨 마지막 맞아요. 뭐 할 필요 없었어요. 사람들은 충분히 빨간 고기로부터 소금을 그 빨간 고기 속에 있는 그 철분과 여러 가지 이 짠 성분을 충분히 얻어낼 수 있었어요. Enough가 뭐야? 충분한 맞아, 충분한 소금을 빨간 고기로부터 얻어냈죠. 근데 갑자기 어떻게 해요? 농업이 막 점점점 이렇게 발전하고 인기 있으면서 소금이 부족해진 거예요. 왜냐하면 wheat, 밀이나 뭐를 먹었어요? rice, 고기를 쌀밥을 먹죠. 어느 나라 사람이 그렇게 많이 했을 거예요? 코레아 Chinese, 중국인들이 그랬겠죠. 자, 그러면 두 번째 사건이 뭘까요? 바로 중국인들이 어떻게 소금을 이 호수로부터 모으기 시작했다는 사실이에요. 그 다음은요, 중국뿐만 아니라 다른 나라로 이제 옮겨갔죠. 바로 중앙아시아 사람들이 어떻게 소금을 암염을 캐기 시작했다. mine, 캐다. 암염을 지하에서. 자, 그게. 그 다음에 4번 네 번째 사건을 뭘까요? 이제 이집트인도 이제 가만히 있지 않았죠. 이집트인들은 소금을 바로 증발된 바닷물로부터 소금을 했고 일종의 천일염입니다. 그 다음에 다섯 번째가 중국인들이 배웠어요. 많은 걸 소금 없는 법을 어떻게 하면 해서 그렇죠. 소금물을 막 끓여보니까 seawater이죠. 소금만 남고 물은 증발했습니다. 자, salt has been very 가치 있는 말, valuable 가치 있는 throughout history 역사에 걸쳐. As people started 사람들이 뭐 하기 시작했어? 연재가 계속 잘 맞췄잖아. 그렇죠. Farming 맞아요. Farming rice and wheat. 벼와 밀을 재배하기 시작했을 때 그 음식 속에 빨간색 빨간 고기로부터 그들이 얻었던 소금이 부족하게 된 거야. Therefore 이건 그러므로라는 뜻이에요. 그러므로 they needed 그들은 필요했던 거야. To find 찾을 필요가 있었지. 다른 원천 sources. 여러분 이거하고 달라요. 이거 읽어보세요. sauce. 여러분 먹는 소스 있죠? 네. 음식에 찍어 먹는 소스는 이런 철자입니다. 네. 원천, 근원 이거는 source입니다. 잘해서 발음 좋네. 소금의 다른 근원, 출처를 찾을 필요가 있었죠. 우선 중국인들은 뭐 하기 시작했어요? 소금을 그냥 호수에서 모으기 시작했죠. Began collecting salt from lakes. 그러다가 후에 중앙아시아인들은 어떻게 해요? 뭐 어떻게 했다? 캐기 시작했죠. Mining, 채굴과 어떤 evaporation이죠. 그게 뭐야? 증발이라는 방법을 활용해서 소금을 모았죠. 마침내 중국인들은 이도저도 너무 시간이 많이 걸리다 보니까 어떻게 한 거야? 그냥 끓여버렸던 거야, 바닷물을. 자, because these methods 그런데 이러한 방법조차 시간이 많이 걸리다 보니 소금은 가치가 있었어. 그래서 이것은 때로는 로마와 같이 어떻게 사용됐어? 군인들의 임금으로
지불하게 됐죠. 돈으로 사용이 되기도 했어요. It has become 그래서 지금 어때요? 비싸요, 싸요? 싸요. Yeah, cheaper. It's cheaper today. 그러나 it still remains. 자, 민주야, remain은 뭐뭐로? 장기이다. remind고. 아, 리메인이 나타나다? 자, 우리 식단의 중요한 부분으로 남아 있다. 맞아요. 남아 있다라는 뜻입니다. 그럼 보세요. 우! 제목이 뭐예요? Our bodies and salt. 우리의 신체와 소금. 자, which of 하면 어느 것입니다. 이러한 음식 중 어느 것이 is least 읽어볼게요. least. 가장 적은입니다. 오, 잘했어. 이렇게. 이거는 여러분 little 알죠? little를 비교급으로 나타내면 less예요. 최상급은요. least. 그러면 이거는 덜 또는 더 적은이고요. 이거는요. 가장 적은입니다. 이게 바로 비교급과 최상급이라죠. 여러분 어느 것이 가장 덜 소금이 있을까요? 덜 짠 거. 그리고 어느 것이 가장 짤까요? 자, 고려볼까요? 자, 여러분 번호를 매겨보세요. 밑에 보이죠? 여기 least salty, most salty 번호 매기면 돼요. 가장 밑에 다 나와 있어요. 가장 덜 짠 게 뭘까요? 오렌지 주스. 예, 오렌지 주스예요. 사망률. 그다음 덜 짠 게 H. 우유예요. 우유. 우유. 우유가 덜 짜. 덜 짜. 그다음에 뭐예요? 라면. Caesar salad. 샐러드가 덜 짜대요. 라면 진짜 짜죠. 선생님 먹었는데. 소유라면 같은 거. 그다음에 뭐예요? 포테이토. 포테이토 칩이 좀 덜 짜대요. 선생님은 프렌치 프라이 먹을 때 소금 빼주세요. 그래. 바삭하게 먹으려고요? 안 그러면 살 덜 찌시려고요? 아, 소금을 먹기 싫어서. 그다음에 뭐예요? 그런데 누구지? 우리 비키는 소금 찍어 먹으면 좋다던데. 그다음 뭐예요? G. G가 뭐죠, 여러분? 피자. 피자가 덜 짜대요. 그럼 가장 중간 짠 거네. 이게 중심이네요. 자, 이제부터 짜지기 시작합니다. 뭐예요? C. C. 아닙니다. C. 프라이드 치킨. 와우, 프라이드 치킨 짜네요. 그 다음에 뭘까요? BBQ. 그 다음에 B. 뭐예요? 햄버거, 치즈버거 아주 짜답니다. 와. 그러면 미국인들이 거의 하루에 한 개씩 먹으면 그래서 빨리 죽고 살이 많이 찌는 이유가 있네. 그래서 외국인들이 살이 많이 쪘어. 그렇죠. 그 다음 F. F 뭐야? 포테이토 칩. 오. 와. 마지막 가장 짠 게 뭐예요? 라면. 선생님 라면 먹었는데. 와, 라면이 가장 짜다. 여러분 오늘 친구랑 놀 때 먹은. 라면 한 봉지면 1일 소금 섭취량이 약 98% 채운돼요. 라면이 아니라 라멘이라고 일본식이라고 소금이 더 많아요. 소유라면. 여러분 MSG가 좀 들어가서 좀 짠 거 우리나라는. 이원이요? 자기가 좋아하는 번호를 매겨보자. 선생님은 1번. 넘버 원이 어려운데. 자, 선생님 넘버 원은 이거 1번. 선생님이 최애입니다. 여러분도 번호를 이제는 좋아하는 거 그립니다. 두 번째로 좋아하는 건 우유지 않나? 샐러드를 먹어본 적이 없는데 어떡해요? 오, 안 되죠. 좀 먹어봤어요 한 번. 3, 샐러드 왜 삼겹살이에요? 3, 그다음에 고기 샐러드. 이게 4 되겠네. 그다음에 감튀 5, 우유가 좀. 6, 7, 8, 9 이렇게 될 것 같아요. 자, 이거 읽어볼까요? Preserve. Preserve. 한 번 더. Preserve. 맞아요. 보존하다. 뭔가를 썩지 않게 방지하는 거죠. 보존하다. 그 다음에 nerves. nerves. 신경이라고 그래요. 신경. 우리가 신경이 뭐 통한다, 신경이 끊어졌다. 왜? 시신경도 마찬가지죠. 신경이고. 해봐. function. 해봐. function. 기능 또는 기능을 하다. function. 기능. 그리고 수학에서는 함수. fx. 함수를 뜻합니다. 네, 수학의 함수. X 아니에요? X. 자, 해봐. blood pressure. 피가 압력이기 때문에 피압. 혈압. 아, 혈압이 불글불글. 그다음에 beating. 비팅. 맥박. 심장 소리.
맥박이 맥박. 뛰다. 두근두근. 즉 뛰는 것. 맥박이 뛰는 것. 심장이 뛰는 거. 그래서 우리가 박동이라고 들어보냐? 박동. 느린 심장. 심박수랑. 예, 맞죠. 그 심박수가 이게 박동의 숫자를 계산하는 거죠. communicate. 의사 소통하다. 의사와 소통이. 의사와서. 아니, 의사와 소통하는 게 아니고 의사소통. 의사소통. 자기 스스로 부수. 의사를 전달하고 받고 하는 거. 또 해볼까요? preserve. Preserve. 소금이 주 기능이죠. nerves. 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 function. 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 function 아니에요. C 발음 없어요. blood pressure. Blood pressure. blood pressure. Blood pressure. beating. 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 Breathing. 그다음에 communicate. 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 The nurse The nurse is taking my is taking my blood pressure. 뛰어야 돼요. 나의 혈압을 쟀다. blood pressure. 간호사는 저의 혈압을 재고 있습니다. 그 다음에 number 2. We feel pain through our nerve. pain이 뭐예요, 여러분? nerve? 통증이에요. 아, 통증. 고통, 통증을 말해요. 페인킬러. Our nerve. 우리는 뭐를 통해서? 신경을 통해서 우리는 통증을 느끼죠. 아, through. 선생님 이거 요 팔꿈치 쪽에 뒤로 넘기다가 팍팍. 맞아요. 찡 하는 소리죠. The patient. patient는 뭐냐면 환자예요, 환자. 그 환자의 심장은 여전히 예, 박동하고 있어요. beating. 뛰고 있어요. 진짜 신나서. 우리는 telephones, 전화기를 사용합니다. use telephone. 뭐 하려고? to communicate. 무슨 말이죠? 의사소통합니다. with each other. 서로 각자 의사소통하기 위해서 전화기를 사용합니다. 그 다음에 these days. 뜻은요? 요즘인가요? 요즘에. 최근에라고 할까요? 최근에 사람들은 뭐한다? 음식을 refrigerator. Preserve. refrigerator 뭐야? 냉장고죠. 냉장고에다가 음식을 보관. preserve. 보존. 보존합니다. 보관. 보관도 되고. 자, the left and the right part of the brain. 뇌의 좌측과 우측 부분은 우리가 좌뇌, 우뇌라고 그러죠. 맞습니다. 뭐요? 다른 방식으로. 이거는 different way. 다른 방식으로 어떻게 한다? 기능을 합니다. 작동합니다. function. Function. 여러분 좌뇌는 어디 있어요? 약간 왜 어려운 거. 맞아요. 이거 눈 있죠. 안구가 있고. 기술적 감각 그런 거. 맞아요. 이거는 약간 좀 논리적인 거. logic. 그렇죠? 준비되셨어요? 논리. 라면입니까? 네모네모로디. 오른쪽은 감정, emotion. 약간 1 더하기 1은 2라는 걸 한 번에 이 art, 예술적인 거. 이런 거. 그다음에 math, 수학적인 건 다 좌뇌입니다. 그래서 선생님은 약간 우뇌형 인간이고 왜냐하면 이건 언어를 language가 우뇌거든요. 그러니까 한쪽은 문과고 한쪽은 이과네요. 그렇죠. 이쪽이 발달한 사람이 이과고 이과라는 건 뭐냐면 과학 쪽에 과학적. 뭔가 좋아하는 사람. 문과는 이제 문학이나 음악이나 이런 언어. 난 Our bodies and salt. 우리의 신체와 소금. Our bodies and salt. 우리 신체와 소금입니다. Eat less or eat more. 덜 먹어야 되냐? 더 먹어야 되는가? 라는 질문으로 글이 시작되네요. Salt is a type of mineral. 소금은 일종의 미네랄이에요. Adding a little salt to food. 음식에 약간의 소금을 adding하는 거. add는 무슨 뜻인지 알아요, 여러분? 광고. 더하다. 광고는 advertisement. 와우. add. ad입니다. 자, 약간의 소금을 음식에 더하는 그것은 bring out. 뭐야? 음식의 자연스러운 맛을 bring out. 가져온다. 일으킨다. 맛을 일으킨다, 가져온다. It can be used to preserve food. 또 이것은 can 할 수 있죠.
이런 can be used 무슨 뜻일까요? can be used 사용될 수 있다. 맞아요. 사용될 수 있다라고 했어요. 사용될 수 있다. 뭐로써? 뭐 하는데 사용되냐면 바로 to preserve food. 음식을 보존하는 데 사용될 수 있어요. 음식이 썩지 않도록 보존하는 걸 의미합니다. Alright? Okay. So 소금은 can be used. 사용될 수 있다는 겁니다. 음식을 보존하는 데요. Not only does salt improve our diet. Not only는요. 땡땡뿐만 아니라는 뜻이에요. 뭐뿐만 아니라 소금이 우리의 음식을 improve 하는 것뿐만 아니라 여러분 improve 뜻이 혹시 들어봤나요? 개선하다. 개선하다. 뭔가를 향상시키다. 더 낫게 만드는 거죠. 향상시키다 라는 뜻이에요. 즉 소금이 우리의 식사, 우리의 음식의 맛, 식단들을 좀 개선시키고 향상시킬 뿐만 아니라 이것은 essential, 필수적이다. 우리 건강에도. 소금이 너무 없어도 우리 사람은 살아갈 수 없어요. 그리고 우리가 그 막 땀을 많이 흘리는 사람들이 되게 쓰러지죠. 네. 그래서 그 사람들 뭘 먹여요? 소금물을 먹이죠. 그래서 몸에 그 미네랄이 불균형하면 사람이 쓰러져서 심장이 멈출 수 있기 때문에 그래요. 전쟁 중인 군인들도 그 연필처럼 소금을 맞아요. Our muscles, everybody muscles. 근육. 근육이죠. 우리의 근육은 필요해요. 뭐 소금이 뭐야? 움직이려면 근육은 움직이기 위해서 소금이 필요하다는 거예요. Our hearts, 우리 심장도 소금이 필요해요. 뭐 하려면? 뛰려면. 그럼 소금이 너무 없어도 어때요? 심장이 빈맥이라고 해서 안 뛰는 거. 빈맥. 그러니까 이게 맥박이 부족하다는 거야. 여러분 인간이 보통 평균적으로 60에서 80번은 있죠? 분당. 이게 정상적인 거예요. 초등학생은 좀 빨리 뛰어요. 한번 해볼까요? Alright, even 심지어입니다. 심지어 the brain, 뇌도 그리고 nerves, 신경도 need, 필요해 salt, 소금이 뭐 하려면? 움직이려. 의사소통하고 기능을 하려면 어떻게? properly, properly. 많이 쓰는 영어 표현인데 properly, properly. 적절하게랍니다. 적절하게. 무슨 말이냐? 뇌와 신경도 소금이 필요하다는 거예요. 그러니까 지금 신체 장기 중에 일단 뭐부터 나왔어요? 근육. 그다음에 심장. 그다음에 뇌. 신경. 그리고 신경에 이르기까지 다 소금이 필요하다. 근데 너무 많이 필요하지 않죠? 소금을 많이 먹으면 심장이 빨리 뛰어요. 소금을 덜 먹으면 늦게 뛰죠. 진짜요? 네. 자, 그래서 짠 음식 많이 먹으면 몸에 물을 많이 먹죠. 네. 물을 많이 먹으면 혈압이 올라가요. 그래서 물을 많이 먹지 않도록 해야 되는데 만일 if we do not get enough salt 무슨 말일까요? 만일 우리가 충분한 소금을 섭취하지 않는다면 the system이면 체계죠. 무슨 체계? 우리 몸에 있는 체계. 무슨 계라고 합니다. 따라봐. 소화계, 신경계, 운동계. 이게 다 뭐야? 순환계. 다 몸은 크게 봤을 때 이 계로 이루어졌거든요. 여기 있는 여러 가지 몸의 체계가 do not work만. 맞아요. well은 자리죠. 작동하지 않아요. We might get tired. 우리는 지칠 수도 있어요. might는 일지도 모른다. 뭐일지도 모른다. 우리는 지칠지도 몰라요. 그리고 our thinking, 우리의 생각은 might, 뭐 할지도 몰라요. slow down, 늦어지다. 그러니까 왜? 뇌하고 신경하고 의사소통을 못하니까 뭔가 반응을 못하는 거야. 그래서 좀 둔해지는 거야. 근육도 둔해지고 뇌도 둔해지고.
우리의 근육은 might get sore. sore 뭡니까? 쑤신, 아픈. 여러분 감기 걸리고 몸이 이렇게 막 쑤시고 아프죠? 네. 그게 sore body예요. 해봐. sore body. 영어로 sore body는 근육통 알죠? 근육통. 몸에 막 쑤시고 아프고 막 뼈마디가 아플 때 있죠? 네. 네, 그게 바로 sore body예요. 여러분 sore throat는 무슨 증상일까요? throat가 목 안에 있는 후드 있죠, 후드. 네. 뭐 편도선 후드 아니 목 안 있죠? 네. 그걸 throat라고 해요. 편반. sore throat 그래서 미음 기읍 감기 카드. 맞아요. 목 감기를 우리 sore throat라고. 의사 선생님 맨날 그러는데 저는 편도가 그래서 감기가 잘 걸리진 않는데 또는 we might even 우리는 심지어 get headache. headache 뭐야? 두통도 생겨요. 맞아요. 우리가 특히 그 땀을 많이 흘리고 열사병 걸린 사람들이 물하고 소금을 안 먹으면 어때요? 죽어요. 머리가 진짜 아프거든요. 쓰러져요. Eating salt. 그런데 소금을 먹는다는 것은 help, 도와줍니다. 어디를요? Our body, 우리의 몸과 mind, 우리의 정신을요. 근데 뭐 하도록 도와요? 잘 작동하게. 잘 작동하도록 도와주는 거. 바로 소금을 적당히 먹으면 되죠. 자, okay, let's move on. 다음 페이지 갑시다. Let's move on. 그러나 just as too much 너무나 많은 소금이 ruin 해봐. ruin. 루이 망치다? 맞아요. 오, 잘했어요. 망치다. 이거는 뭐뭐와 같이. 뭐와 같이? 야, 소금이 적당히 들어가는 게 아니라 소금을 막 때려 넣는 거야. 그럼 뭘 망쳐? 밥, 음식의 맛을 망치죠. 이것은 또한 어떻게? harm 해봐. harm. 해치다. 뭘 해쳐요? 우리의 몸을 해칩니다. harm, 해롭게 한다는 거죠. 해치까지 말했을 때 그 서울 마스코트 말할 때. 맞아요. 해치. Scientist, 과학자들은 say, 말을 합니다. that, 야, 명의 대시죠. 뭐라고 말하냐면 소리 내어 읽어봅시다. Too much salt Too much salt can cause can cause high blood pressure. high blood pressure. cause는 일으키다라는 말이 되는 거고요. high, 높은 고혈압을 일으키죠. 우리가 보통 혈압은 80에서 120이 정상인데요. 선생님도 약간 좀 높아요. 보다가 높을 때도 있어요. 그래서 근데 어린아이들은 의미 없어. 너희들은 원래 혈압이 높아. 어린아이들은. 근데 선생님 나이 때인데 막 평상시 혈압이 160 넘어가 이러면 이제 약을 처방해 줍니다. 그리고 190 넘어가면 혈압이 왜 생기는 거예요? 많이 먹어서. 읽어볼까요? This is This is dangerous. dangerous. 이건 위험해요. Because 왜냐고요? 이 고혈압은요, can lead to 이것도 이끌다, 일으키다. 아까 말했던 뭐가 똑같아요? cause하고 의미가 똑같아요. heart problem 뭐죠? 심장의 문제뿐만 아니라 뇌 문제 그리고 kidney 콩팥에도 문제가 생기죠. 자, because 왜냐하면 people tend to 해봐. tend to. 이거 굉장히 중요한 표현입니다. tend to 다음에 이렇게 동사 원형을 써서 뭐뭐 하는 경향이 있다. 여러분 경향이 있다라는 게 무슨 말이에요? 자주 느낌이 있다. 그런 행동을 자주 한다. 되게 그렇게 한다. 여러분 살찐 사람이 땀을 흘리는 경향이 맞나요? 빼빼한 사람이 땀을 흘리는 경향이 맞나요? 살찐 사람이 지방도 많고 몸에 수분이 많고 하다 보니 또 열을 배출을 잘 못해요. 그래서 땀이 많이 흘리는 거야. 그래서 그리고 살이 찐 사람들 되게 체온이 좀 높아요. 그래서 많은 경향이 있다, 땀을 흘리는 경향이 있다. 그렇게 말할 때 쓰는 전 거예요. 아는데요. 응? 저요. 응? 저 체온증. 너를 말하는 건 아니야. 자, 그래서 사람들은 뭐 하는 경향이 있다? 짠 음식의 맛을 좋아하는 경향이 있죠. 그리고 그렇다면 사람들의 그 심장 문제는요 더 흔해지고 있어. 커머니 뭐다? 흔한. 그래서 미국에서 사망 1위가 심장마비예요. 심장병. 쇼크. 미국에서 사망이 두 번째가 내가 알기로는 폐질환, 폐렴. 세 번째가 암이에요. 우리나라 1등은 그거 치매. 그거 신종도. 심근경색, 심장이요. 2등은 암. 뇌졸중 같은 그래서 합해서 심혈관 질환. 2등이 암.
암이에요. 집중도감이 되게 좋아하는데. 자, 읽어볼게요. common. common은 뭐라고요? 이제 특별한 게 아니라 흔한이에요. 근데 어떻게 하냐? 더 흔해졌어요. 왜요? 요즘에 음식이 좀 많이 짜거든요. 옛날에는 소금이 비쌌잖아. 몇천 년 전에는. 지금은 너무 싸기 때문에. 그래서 소금은 is important mineral. 중요한 미네랄입니다. 소금이 아무 음식이나 거의 0.1%라도 맞아요. 소금이 어쨌든 몸이 필요한 미네랄입니다. 우리가 관계대명사라고 하죠. 몸이 필요한 미네랄입니다. We can't live without it. 이거 계속했죠? 우리는 살 수가 없어요. 이것 태민아, without 뜻이 뭐라고 그랬어? without이요. 뭐뭐 없이는. 뭐뭐 없이. 그래서 소금 없이는 can't live. 살 수가 없어요. However, 그러나 it is wise. wise는 현명한이라. 현명합니다. To pay attention to. 이거 중요한 표현이죠. 해봐. 읽어볼게요. Pay attention to. 집중하다. 맞아요. 집중하다. 집중하다. 관심 가지다는 뜻이에요. 집중하고 관심을 가지다. 뭐 하는 게 필요하다고요? 관심. The amount. amount는 양. 맞아요. 양. 그 질량. 양입니다. 여러분 식사 in your diet. 여러분 식사 속에 있는 소금, salt의 양에 관심을 가질 필요가 있죠. 그것이 관심을 가지고 신경을 쓰는 게 현명합니다. 만일 여러분이 care about 해봐. care about. 무엇을 신경 쓰다. 뭐를 신경 쓰고 있다라면요. 여러분이 건강에 신경을 쓰고 있다라면 많은 게 소금의 양을 어떻게 신경 쓰는 게 필요합니다.